Hello everyone. In this video, we'll be talking about the treatment for seizures. So before discussing the treatment on seizure, we have already discussed about the what do we understand by seizures. We know what is convulsions and we know what is epilepsy. And we have also classified the seizures accordingly. And we have also talked about some of the differential diagnosis in different types of seizures, and we know how do we investigate about the seizures. So after knowing all this, we have already diagnosed a case of a seizure. Now we have to separate whether it is a seizure or an epilepsy. As I've said in the definition of epilepsy, epilepsy means if a person is having two or more episodes of unprovoked seizure within 24 hours, right? 24 hour apart, then that is called as epilepsy. It can be also defined as if a person is having an episode of a seizure with a 60% risk of developing next episode, or at a risk of developing next episode over a period of 10 years. That is also defined as a epilepsy. So we know that by this definition, epilepsy is something like a recurrent phenomena, whereas seizure is an episode, right? So whenever we talk about treatment, we should know that whether we should treat a person with seizure or not. If somebody is having a first episode of a seizure, do we need to treat him, or we should actually leave that person? So let us discuss on that, right? So there is a person होइन, उसलाई चाहिँ फर्स्ट एपिसोड अफ सिजर चाहिँ भएको छ होइन. सो देयर इज अ पर्सन विथ फर्स्ट एपिसोड अफ सिजर. डु आई निड टु गिभ द मेडिकेसन अर नट है. सो इट डिपेन्ड्स अन टु फ्याक्टर, वेदर इट इज प्रोभोक्ड or it is unprovoked seizure. If somebody is getting an provoked seizure, then we should not give a treatment, because we should ideally treat the provoking agent for the seizure. It can be due to hypoglycemia, it can be due to hyponatremia, it can be due to other factors like well. It can be due to alcohol withdrawal as well. It can be due to febrile seizures. Right? So we need to treat the provoking factor, hence the seizure will subside on its own. Until and unless we treat the provoking factor and we are just treating the abnormal electrical rhythms, the provoking factor will lead to multiple rhythms and the seizures might occur again and again. But that is not an epilepsy, because epilepsy definition we have told it is an episode of unprovoked seizure. Okay, so in patient who is getting first episode of seizure and that seizure is a provoked seizure, then we should not अफर एनी ट्रिटमेन्ट. तर यदि उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोभोक सिजर हो भनेपछि ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले उसलाई दिनुपर्छ. अनप्रोभोक सिजर हो भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ है. अब एउटा पेसेन्ट आएको छ, उसलाई चाहिँ सिजरको एपिसोड भयो, वी आर नट एबल टु फाइन्ड द कज बिहाइन्ड द सिजर. इट इज नट ड्यू टु हाइपोग्लाइसिम, इट इज नट ड्यू टु अल्कोहल विड्रल, यस्तो केही पनि हिस्ट्री छैन भनेपछि वी सुड प्रोबेबली थिङ्क अफ गिभिङ द ट्रिटमेन्ट. अब त्यो ट्रिटमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि अब यो मान्छेमा हामीले भनेको थियो नि इपिलेप्सीको डेफिनेसनमा 60% रिस्क अफ रेकरेन्स ओभर अ पिरियड अफ 10 इयर्स. यो रेकरेन्स हुनलाई रिस्क फ्याक्टरहरू के छ त, तिनीहरूलाई पो दिने हो नि त. एउटा एपिसोड आयो, ल ठिक छ, एउटा मान्छेलाई 24 घन्टामा 2टा एपिसोड आयो, वी हेभ टु गिभ द ट्रिटमेन्ट, ठिक छ है, अफ अनप्रोभोक सिजर है. तर उसलाई अनप्रोभोक सिजर आयो, एउटा एपिसोड छ र उसमा चाहिँ यो सब रिस्क फ्याक्टर छ भने हामीले उसलाई पनि इपिलेप्सी नै ठानेर ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, ठिक छ. सो वाट आर द रिस्क फ्याक्टर्स फर unprovoked seizure to convert into epilepsy, even if there is one episode of a seizure attack. Right? If a person has a positive family history, if a person is having a positive family history, तिनीहरूमा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो, we have to give द ट्रिटमेन्ट, ठिक छ. अब यो पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री के केमा पोजिटिभ हुन्छ, इट इज स्ट्रङली पोजिटिभ इन पेसेन्ट विथ जिएमई एन्ड इट इज अल्सो पोजिटिभ इन पेसेन्ट विथ टिपिकल एब्सेन्ट सिजर. अर्को कुरा चाहिँ इफ द पर्सन हेज एबनर्मल न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन है, इक्जाम्पल टर्ट पाल्सीहरू छ भने तिनीहरूलाई पनि वी हेभ टु गिभ अफर द ट्रिटमेन्ट. इफ द पर्सन हेज एबनर्मल इइजी सिटी ओर एमआरआई फाइन्डिङहरू छ भने हामीले यसमा के बुझ्छौँ, द ब्रेन हेज अ फोकल डेफिसिट होइन, द ब्रेन हेज अ सम लिजन एन्ड इट माइट टर्न आउट टु बी अ फोकस अफ एबनर्मल प्यारोक्सिस्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विच इज सिन्क्रोनस एन्ड द्याट मे लिड टु एपिलेप्सी है. सो एबनर्मल इइजी एबनर्मल सिटी एमआरआई छ भने पनि द्याट इभन इफ इट्स अ वान एपिसोड अफ अनप्रोभोक सिजर यु हेभ टु ट्रिट इट है. अर्को चाहिँ इन पेसेन्ट विथ स्टाटस एपिलेप्टिकस, फर्स्ट एपिसोडमै स्टाटस एपिलेप्टिकस आयो भने उसलाई पनि हामीले अन्डर सिजर मेडिकेसन राख्नुपर्छ, ठिक छ. अब कुरा आउँछ होइन, वाट डज दिस एबनर्मल न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन मिन है. यो एकछिन ध्यान लिएर एउटा हामीसँग पेसेन्ट छ, के भएर छ भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर वी हेभ वान पेसेन्ट. अनि इन दिस पेसेन्ट होइन के भयो भन्दाखेरि हि इज ह्याभिङ अ सर्टेन हेड ट्रमा एन्ड बिकज अफ द ट्रमा देयर इज सम इन्जुरी in his brain, right? And because of this injury it has led to seizure. This is known as post traumatic seizure attack है. अब यो पोस्ट ट्रोमेटिक सिजर एट्याक पेसेन्टमा के भयो भन्दाखेरि हामीले उसलाई ट्रिटमेन्ट दिएको थिएनौँ है. हामीले के सोच्यो कि उसलाई के ट्रमा कारण त सिजर भयो, आफै हिल भएपछि ठिक भइहाल्छ. तर वी सुड नो द्याट एभ्री ट्रमा, एभ्री लिजन इन द सिएनएस इट विल हिल्ड बाई अ फिनोमेना नोन एज ग्लायोसिस है. अब ग्लायोसिस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेनमा त उसको यो एरिया त के भयो, हिल भयो, फाइब्रोसिस भएको छ
every fibrosis in the brain is known as gliosis. A new fibrous area ले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि it can act as an electrical window अनि यहाँबाट चाहिँ उसको abnormal electrical dischargeहरू हुन सक्छ के. अनि त्यसै कारणले यो यसलाई त क्लिनिकली हामीले कसरी एसेस गर्छ भन्दाखेरि यो साइडको फङ्सन अफ द ब्रेन त कम्प्रोमाइज भयो एन्ड इट म्यानिफेस्ट विथ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट्सहरू चाहिँ यहाँ हुनसक्छ क्या. सो अ पेसेन्ट who have had a history of trauma, right? Now and immediately after trauma he had developed seizure, that is post traumatic seizure. After several years he might also have a tendency to develop seizure because the brain tissue have undergone gliosis, right? And because of that on examination we can find the signs of focal neurological deficit in this person. So in this person they have a tendency to develop seizures again and again, right? And these are unprovoked seizures because the trauma, once it had gone, it had led to gliosis. Now we do not care whether the trauma has happened or not, right? So the gliosis will lead to formation of abnormal electrical rhythm and it will lead to seizures again and again. So we should know that, right? So let us talk about different drugs that we give in epilepsy. Now we already know that हामीलाई ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर यतिसम्म त हामीलाई थाहा भयो क्या. अब हामीलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो, नाउ वी सुड टक अबाउट डिफ्रेन्ट ड्रग्स. अब ड्रगको लागि फार्माकमा मैले भिडियो बनाएको छु भनेपछि ठिकै छ छैन, आई विल मेक अ डिटेल भिडियो अन द्याट. बट फर नाउ मेडिसिन पोर्सनको लागि वी सुड नो वाट आर द ड्रग्स द्याट आर गिभन एन्ड वाट आर द कमन साइड इफेक्ट्स, है त्यति जानै पुग्छ अहिले. सो इट इज गिभन एज पर ह्यारिसन होइन. सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विल टक अबाउट फोकल सिजर फर्स्ट अफ अल, है. सो इन पेसेन्ट अफ फोकल सिजर वाट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स द्याट आर गिभन, है. सो इन फोकल सिजर द फर्स्ट लाइन अफ ड्रग क्यान बी रिमेम्बर्ड बाई द निमोनिक लोकपाल, है. सो LOCPL भनेर याद राख्दा हुन्छ, LOCPL. अब यो लोकपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एल स्ट्यान्ड्स फर ल्यामोट्रिजिन, है. सो दिस इज ल्यामोट्रिजिन. ओ भनेको अक्स कार्बाजेपिन, सी भनेको कार्बाजेपिन, है. अर्को चाहिँ पी भनेको फिनाइटोइन एन्ड एल भनेको लेभिटेरासिटाम, ठिक छ. अब यसमा चाहिँ कार्बाजेपिनको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ त. कार्बाजेपिनले एप्लास्टिक एनिमिया गराउँछ. एप्लास्टिक सँगसँगै यसले एनिमिया सँगसँगै ल्युकोपेनिया पनि गराउँछ. एन्ड एज इट इज एक्सक्रिटेड बाई हेपाटिक रुट इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन हेपाटोटक्सिटी. रिमेम्बर अल द एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग, है, आर एक्सक्रिटेड बाई हेपाटिक रुट एक्सेप्ट लेभिटेरासिटाम विच इज ओन्ली एन्ड एक्सक्लुसिभली एक्सक्रिटेड भाया रिनल रुट, है. त्यो कुरा नि याद राख्नु. सो लेभिटेरासिटाम इज एक्सक्रिटेड भाया रिनल रुट, है. अब फर्स्ट लाइन ड्रगमा चाहिँ हामीले के हेरौँ, लोकपाल हेरौँ, एलबाट ल्यामोट्रिजिन, ओ भनेको ओक्स कार्बाजेपिन, सी भनेको कार्बाजेपिन, पी भनेको फिनाइटोइन र एल भनेको लेभिटेरासिटाम. जसमा सीबाट कार्बाजेपिन युजुअली हामीले फोकल सिजरमा इट इज बिङ अ चिप ड्रग होइन. एन्ड इट त्यसै कारण हामीले यसलाई प्रिफर गर्छौँ कि होइन. सो इन आवर सेटिङ्स. अनि त्यसको साइड इफेक्टहरू छ कि कार्बामेजेपिनको साइड इफेक्ट के हो, यसले एनाप्लास्टिक एनिमिया गराउन सक्छ, ल्युकोपेनिया गराउन सक्छ, हेपाटोटक्सिटी गराउन सक्छ. सँगसँगै इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु SIADS एन्ड अल्टिमेटली कज हाइपोनेट्रिमिया, है. युजली SIADSमा यु भोलिमिक स्टेटस नै हुन्छ, हाइपोनेट्रिमिया खासै हुँदैन. बट इन दिस पेसेन्ट विथ कार्बामेजेपिन इट क्यान रिजल्ट इन्टु हाइपोनेट्रिमिया, है. सो त्यो हुनसक्छ. त्यसै कारण वी मेड अ बेटर ड्रग द्याट इज अक्स कार्बाजेपिन. तर अक्स कार्बाजेपिनसँग पनि एउटा साइड इफेक्ट के थियो भन्दाखेरि इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन हाइपोनेट्रिमिया, है. त्यसै कारण कार्बामेजेपिन इज नट, or even if oxcarbazepine is not preferred in older patient, okay, because they have higher tendency to develop hyponatremia. So we do not prefer carbazepine or oxcarbazepine in older patient, ठिक छ. And also in patient who are already anemic, होइन, उनीहरू hypersensitive छ भनेपछि we also do not give this drug because it can also result in aplastic anemia and other manifestations. So what is the next drug? The next drug is lamotrigine, right? So lamotrigine is a very safe drug, but it has a very severe side effect, which is a very rare side effect, which occurs only in 1% of patients, and that side effect is known as Stevens-Johnson syndrome. So Stevens-Johnson syndrome, we know that it is rash with multi-organ failure, right? So Stevens-Johnson failure, if Stevens-Johnson syndrome can also occur in patient with lamotrigine. अर्को कुरा चाहिँ अर्को drug is levetiracetam. Levetiracetam is also a safer drug, but it can result into mood disorders and irritability. So levetiracetam can result into irritability and mood disorder. The next drug is phenytoin, right? So there is nothing called as drug of choice in patient with seizures. We give the drug based on the patient history, clinical status and the past history, right? So अब कोही बुढो मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले कार्बामेजेपिन नदिने, and if the patient can afford well, and we can give lamotrigine as a very good drug, but we should continuously keep the patient on follow up because such 1% of them can undergo into Stevens-Johnson syndrome. We can also give levetiracetam or दिन मिल्छ, but phenytoin it used to be given, but nowadays it is not given. Okay, so phenytoin, why it is not given nowadays? It can be given but not given because of its side effect. So side effect हरु चाहिँ के छ त phenytoin को? So phenytoin को side effect पढ्नलाई हामीले 6H भनेर पढ्दा हुन्छ, ठीक छ. सो 6H भनेर चाहिँ हामीले यसमा phenytoin को साइड इफेक्ट पढ्दा हुन्छ, जहाँ भनेको H स्ट्यान्ड फर हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ,
अर्को एच भनेको हाइपरग्लाइसिमिया है, एच स्ट्यान्ड्स फर हाइपरप्लेजिया अफ गम्स, एच स्ट्यान्ड फर हाइडेन्टोइन सिन्ड्रोम। अब यो फिटल हाइडेन्टोइन सिन्ड्रोम चाहिँ इट इज अ टेराटोजेनिक इफेक्ट, जसमा चाहिँ हामीले यो आमाले खानुभयो भने यसमा बच्चालाई चाहिँ रिस्क अफ क्लेफ्ट लिप एन्ड क्लेफ्ट प्यालेट हुनसक्छ, माइक्रोएन्सेफेली हुनसक्छ, हाइपोप्लेजिया अफ लिम्सहरू हुनसक्छ। एच अल्सो स्ट्यान्ड फर हर्सुटिजम एन्ड एच स्ट्यान्ड फर हेपाटाइटिस है। सो these are the manifestations, these are the side effect of phenytoin. Along with that, it can result into megaloblastic anemia. ठिक छ। अब युजुअली चाहिँ हामीले फार्मा बुकहरूमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया इन फिटल इन पेसेन्ट अफ फिनाइटोइन थेरापी इट अकर्स ड्यू टु भिटामिन B12 डेफिसिट। तर त्यो चाहिँ होइन है, के खासमा के हो भन्दाखेरि अकर्डिङ टु मेडिसिन बुक्स फिनाइटोइनले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट अल द एन्टी एपिलेप्टिक ड्रग फर अल्टर्स द फोलिक एसिड मेटाबोलिजम। त्यस्तै फिनाइटोइनले पनि के गर्छ भने फोलिक एसिडको एक्सक्रिसनलाई बढाइदिन्छ क्या। एन्ड अल्टिमेटली देयर इज अ फोलिक एसिड डेफिसियन्सी इन दोज पेसेन्ट, एन्ड बिकज अफ फोलिक एसिड डेफिसियन्सी होइन, बिकज अफ दिस फोलिक एसिड डेफिसियन्सी हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पेसेन्टहरूलाई हामीले फोलिक एसिड सप्लिमेन्ट दिनुपर्छ इन्स्टेड अफ गिभिङ भिटामिन B12 सप्लिमेन्ट। अब कतिले भन्नाले यो जानेर के फाइदा त भिटामिन B12 को डेफिसियन्सीले मेगालोब्लास्टिक एनिमिया गराएको हो कि फोलिक एसिड, यसमा जान्नु किन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने वी निड टु सप्लिमेन्ट फोलिक एसिड टु दिस पेसेन्ट्स है इन्स्टेड अफ गिभिङ भिटामिन B12 विच वुड हेभ नो बेनिफिट है। अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ भने इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन अस्टियोम्यालेसिया है। सो बिकज अफ दिस अल साइड इफेक्ट वी डु नट प्रिफर गिभिङ फिनाइटोइन ओभर अ लङ्गर थेरापी इन पेसेन्ट विथ एपिलेप्सी। So let us take an example. As I've said, there is nothing called as drug of choice होइन। So it is all tailor made के। यसको मतलब के भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द क्लासिक हिस्ट्री एन्ड क्लिनिकल आउटकम वी प्रिफर द ड्रग्स है। त्यसको लागि हामीलाई साइड इफेक्टहरू थाहा हुनुपर्छ अनि त्यो त्यसरी। सो इन दिस हिस्ट्री देयर इज अ 72-year-old जेन्टलम्यान विथ नर्मल रिनल फङ्सन है, हामीले क्वेसनमा एउटा हिन्ट पाइसकेका छौँ है। एन्ड अलङ विथ द्याट देयर इज न्यू अनसेट अफ फोकल सिजर्स। सो फोकल सिजर भएको पेसेन्टमा लोकपालबाटै कुनै ड्रग दिनुपर्छ, अनि तर यसमा के छ 70-year-old पर्सन छ, त्यसमा नर्मल रिनल फङ्सन टेस्ट छ। कुन चाहिँ ड्रग बेस्ट हो म्यानेज गर्नलाई? सोडियम भाल्प्रेट? नो, वी हेभ नट डिस्कस सोडियम भाल्प्रेट लोकपालमा आउँदैन। अक्स कार्बेजेपिन दिने कि लेभिटेरासिटाम दिने कि प्रिगाबलिन? प्रिगाबलिन इज अल्सो नट गिभन होइन। बाँकी रह्यो दुईवटा, अक्स कार्बेजेपिन र लेभिटेरासिटाम। अब मैले के भने इट इज एन एल्डरली पेसेन्ट, एल्डरली पेसेन्टमा अक्स कार्बेजेपिन र कार्बामाजेपिन इज नट गिभन। सो के दिने त? लेभिटेरासिटाम। लेभिटेरासिटाम दिनुको अर्को एडभान्टेज के भन्दाखेरि यसको साइड इफेक्ट एकदमै लो छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो, यो पेसेन्टमा नर्मल रिनल फङ्सन टेस्ट छ। एज वी नो लेभिटेरासिटाम इज बिङ एक्सक्रिटेड बाई रिनल रुट। त्यसै कारण सी बिकज अफ द क्लिनिकल हिस्ट्री हामीले त्यहाँ ड्रग प्रिस्क्राइब गर्छ। ठिक छ। सो लोकपालबाट जुन पनि ड्रग दिन मिल्छ। ठिक छ। सो लेट अस टक अबाउट ट्रिटमेन्ट फर GTCS। GTCS भनेको जेनरलाइज टोनिक क्लोनिक सिजर है। सो यसमा चाहिँ मैले फार्माक बुक र ह्यारिसनको दुइटैको फर्स्ट लाइन ड्रगहरू राखेको छु है। वेन एभर वी स्टडी फार्माक बुक वी स्टडी द्याट GTCSमा द फर्स्ट लाइन अफ ड्रगहरूमा VLT भनेर याद राख्दा हुन्छ, भाल्प्रोएट, एल भनेको ल्यामोट्रिजिन होइन, अर्को चाहिँ टोपिरामेट हो। ठिक छ। अब अकर्डिङ टु ह्यारिसन भाल्प्रोएट एन्ड ल्यामोट्रिजिन आर द टु ड्रग्स विच आर कमनली प्रेस्क्राइब फर GTCS, जसमा चाहिँ इन आवर सेटिङ वी प्रिफर भाल्प्रोएट अलट बिकज इट इज चिपर एन्ड इट हेज ब्रोड स्पेक्ट्रम एक्टिभिटी। अब सो GTCSमा चाहिँ भाल्प्रोएट, ल्यामोट्रिजिन र टोपिरामेट अथवा ल्यामोट्रिजिन र भाल्प्रोएट भन्ने याद राख्दा हुन्छ। नाउ विल टक अबाउट एब्सेन्ट सिजर। एब्सेन्ट सिजर भनेको पनि एउटा हाम्रो जेनरलाइज सिजरमै पर्छ बट विदाउट एनी मोटर मेनिफेस्टेसन। अब इन एब्सेन्ट सिजरमा चाहिँ हामी कुन ड्रग दिन्छौँ त? अब एब्सेन्ट सिजरमा वी सुड फर्स्ट अफ अल वी सुड नो द्याट वेदर दिस एब्सेन्ट सिजर भनेको एउटा टिपिकल एब्सेन्ट सिजर हो या एटिपिकल एब्सेन्ट सिजर हो है। मैले एब्सेन्ट सिजरको भिडियोमा नि अलिकति डिस्कस गरिसकेको छु ट्रिटमेन्ट। त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इफ अ पेसेन्ट इज विदिन 2 years अफ एज त्यसलाई चाहिँ हामीले इथोसक्सिमाइड दिन्छौँ अनि आफ्टर 2 years अफ एज द ड्रग बिकम्स भाल्प्रोएट। तर एब्सेन्ट सिजर इट्सेल्फ बिगिन फ्रम 4 to 10 years अफ एज। सो 2 वर्ष मुनिकोलाई हामीले इथोसक्सिमाइड किन दिने? सो त्यसमा मैले के वर्ड भनेको थिएँ भन्दाखेरि इफ यु आर गिभिङ एन अप्सन अफ लेस देन 2 years भनेर नै भन्यो भने यु हेभ टु गिभ इथोसक्सिमाइड, एन्ड मोर देन 2 भनेर भन्यो भने त्यो वर्ड युज गराएको छ भने यु क्यान गिभ भाल्प्रोएट। बट इन जेनरल द ड्रग अफ चोइस है भन्दाखेरि पनि ड्रग अफ चोइस भन्नुभन्दा पनि द बेस्ट ड्रग फर एब्सेन्ट सिजर विच इज स्पेसिफिकली मेड फर एब्सेन्ट सिजर इज इथोसक्सिमाइड। ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो, तर यसको अभाइबिलिटी एन्ड कस्टको ऊहरू छ हामीसँग है। त्यसै कारणले चाहिँ वी युजली प्रिफर गिभिङ भाल्प्रोएट विच इज इजिली अभाइलेबल एन्ड इट इज अफ लेस कस्ट है एज कम्पेयर टु त्यो। त्यसै कारण चाहिँ यसमा पढ्ने ड्रगहरू चाहिँ युजली दुईवटा ड्रग इम्पोर्टेन्ट याद राख्नु, टिपिकल एब्सेन्सलाई इथोसक्सिमाइड र भाल्प्रोएट, सँगसँगै ल्यामोट्रिजिन क्यान अल्सो बी गिभन है। ठिक छ। सो मैले त्यहाँ यहीँ लेखेको छु फार्मा बुकहरूमा चाहिँ इथोसक्सिमाइड फर लेस देन 2 years लेखेको छ, भाल्प्रोएट चाहिँ मोर देन 2 years भनेर लेखेको छ है। तर अनसेटै मोर देन 4 years भएपछि इथोसक्सिमाइड चाहिँ इट इज अ बेटर ड्रग, तर यसको अभाइबिलिटीको इस्युजहरू छ। एटिपिकल सिजरमा चाहिँ इट इज मैले भने थिएँ इट इज रिफ्र्याक्टरी टु ट्रिटमेन्ट। त्यसै कारणले चाहिँ यसमा हामी ब्रोड स्पेक्ट्रम ड्रग दिन प्रिफर गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो भाल्प्रोएट पर्छ। ठिक छ। सो
अब हामी अरू सिजरहरूको पनि अलिकति ट्रिटमेन्ट हेरौँ है। सो अर्को सिजरहरूमा चाहिँ फिब्राइल सिजर पनि पर्छ। सो फिब्राइल सिजरमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हामीले प्रोफाइल्याक्सिसको लागि छुट्टै ड्रग दिन्छौँ र ट्रिटमेन्टको लागि छुट्टै ड्रग दिन्छौँ है। फिब्राइल सिजर भनेको युजली बच्चाहरूमा हुने फेनोमेना हो जसमा हाई डिग्री फिभर हुँदाखेरि तिनीहरू इट इज एसोसिएटेड विथ एब्नर्मल बडी मुभमेन्ट। इट इज अ टाइप अफ अ प्रोभोक सिजर जसमा हामीले फिभरलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। बट फर प्रोफाइल्याक्सिस वाट वी क्यान गिभ इज वी क्यान गिभ ओरल क्लोबाजाम, ठिक छ। तर ट्रिटमेन्टको लागि हामी के दिन्छौँ, इन्ट्रानेजल मिडाजोलाम क्यान बी प्रिफर्ड ओभर रेक्टल डाइजेपाम। दुइटैले काम गर्छ तर पर रेक्टल रुट दिनुभन्दा नि सजिलो के छ भन्दा उसलाई इन्ट्रानेजल एउटै पप्सहरूबाट मिडाजोलाम दिँदा हुन्छ कि। सो दिस इज द ट्रिटमेन्ट फर फिब्राइल सिजर। सो फिब्राइल सिजरमा ड्रग भनेको चाहिँ हामीले क्लोबाजाम दिनु मिल्छ फर प्रोफाइल्याक्सिस है। तर ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ इन्ट्रानेजल मिडाजोलाम इज गिभन। अर्को चाहिँ इन्फेन्टाइल स्पाजमको लागि चाहिँ के हो त ट्रिटमेन्ट। मैले इन्फेन्टाइल स्पाजमलाई चाहिँ जेनरल हाम्रो यो के भन्छ भन्दाखेरि यो सिजरको भिडियोमा पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ। त्यसमा मैले हिप्स एरिथमिया होइन यस्तो वर्डहरू युज गरेको थिएँ, सलाम सिजर भनेर नि युज गरेको थिएँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एसिटिएस इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन पेसेन्ट अफ इन्फेन्टाइल स्पाजम, ठिक छ। तर इन पेसेन्ट अफ इन्फेन्टाइल स्पाजम अलङ विथ ट्युबरस स्क्लेरोसिस छ भने त्यसमा भिगाब्याट्राइन भन्ने ड्रग चाहिँ ड्रग अफ चोइस रहन्छ। सो इन्फेन्टाइल स्पाजमको पेसेन्टमा एसिटिएस इज द ड्रग अफ चोइस, whereas if the person is having infantile spasm along with tuberous sclerosis, in these cases we give vigabatrin है। अर्को कुरा चाहिँ वाट इज द ट्रिटमेन्ट फर्स्ट लाइन ड्रग फर एटिपिकल एब्सेन्स, एटोनिक सिजर, मायोक्लोनिक सिजर। यसमा पनि भिएलटी भनेर याद राख्दा हुन्छ। याद राख्नु एटिपिकल एब्सेन्स, एटोनिक र मायोक्लोनिक यिनीहरू सबैमा भिएलटी मध्ये जुनसुकै ड्रग दिँदा हुन्छ, बट वी प्रिफर गिभिङ valproate है। सो valproate हुन्छ, ल्यामोट्रिजिन हुन्छ र टी भनेको टोपिनाइड, सेम फर जेनरलाइज सिजर्स है। सो जिटिसिएस जस्तै ट्रिटमेन्ट यसमा पनि प्रिफर गरिन्छ। अब कुरा आउँछ हामीले के सुरु वी स्टार्टेड विथ वेदर वी सुड प्रेस्क्राइब मेडिसिन टु दिस पेसेन्ट ओर नट, अ पेसेन्ट विथ सिजर है। इपिलेप्सीलाई त हामीले दिनुपर्छ। सो कन्फर्म द्याट त्यो अनप्रोभोक हो कि प्रोभोक हो, त्यहाँबाट त्यो उसको रिकरेन्ट टेन्डेन्सी हुने रिस्क छ कि छैन, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ उसलाई ड्रग दिने कि नदिने डिपेन्डिङ अन द उसको म्यानिफेस्टेसन। उसलाई फोकल सिजर हो कि जेनरलाइज सिजरभित्र नि मल्टिपल सिजरहरू पर्छ अनि त्यसमा नि उसको रिस्क फ्याक्टरहरूलाई एसेस गरेर हामीले ड्रग प्रेस्क्राइब गर्छौँ। अनि यही हामीले भर्खरै डिस्कस गरेको ड्रगहरूमध्ये उनीहरूलाई हामीले ड्रग दिन्छ। अब कुरा आउँछ उनीहरूलाई ड्रग कहिलेसम्म दिने त है, हाउ मच सुड वी फर वाट ड्युरेसन सुड वी गिभ द ड्रग। अब त्यसको लागि नर्मली के थाहा हुनुपर्छ भने एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग्स आर गिभन फर 2 years है। 2 सालसम्म चाहिँ हामीले एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग दियो अनि यो 2 year इन्टरभलमा इनकेस उनीहरूलाई एउटा पनि सिजर एट्याक आएको छैन भनेपछि वी हेभ टु टेपर द ड्रग ओभर पिरियड अफ 1 year एन्ड देन वी हेभ टु स्टप इट, ठिक छ। प्रोभाइडेड द्याट उनीहरूलाई यो ड्युरिङ द एपिसोड अफ ट्रिटमेन्ट उनीहरूले दे हेभ नट डेभलप एनी सिजर। सो सिजर फ्री इन्टरभलसम्म हामीले 2 सालसम्म दिने, त्यसपछि 1 सालसम्म हामीले ड्रगलाई टेपर गर्ने, त्यसपछि वी हेभ टु स्टप द ड्रग, ठिक छ। हेन्स द टेपरिङ सुड बी अकरिङ फर 1 year, किनभने इनकेस हामीले एप्रोप्रिएट ड्रग छोड्यो भने इट क्यान प्रेसिपिटेट विथड्रल सिजर्सहरू प्रेसिपिटेट गर्न सक्छ। सो हामीले चाहिँ भर्खरै एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग सुड बी गिभन फर 2 years एन्ड वी सुड टेपर इट ओभर अ पिरियड अफ 1 year एन्ड देन वी सुड स्टप द ड्रग भनेर पढ्यो होइन। अब कुरा आउँछ यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ उसलाई चाहिँ एटलिस्ट ड्युरिङ दिस 2 year इन्टरभल ही सुड नट डेभलप एनी फर्म अफ सिजर्सहरू चाहिँ डेभलप हुनु भएन। अब वेन सुड वी स्टप द ड्रग है, स्टप गर्दाखेरि हामीले के भन्यो द पेसेन्ट सुड बी अन सिजर फ्री फर 2 to 3 years अन एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग। अर्को कुरा देयर सुड नट बी एनी फ्यामिली हिस्ट्री। इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ अ फ्यामिली हिस्ट्री अफ सिजर एन्ड इफ स्टप द सिजर द पर्सन हैज अ लाइफ लाइन है, उसको चाहिँ लाइफ टाइम नै रिस्क हुन्छ क्या अफ डेभलपिङ अ सिजर। सो त्यसै कारणले चाहिँ त्यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामीले एकदम ड्रगलाई रोक्नु भएन। विल डिस्कस इट अन जेएमई है, बिकज वी हेभ सेड द्याट जेएमई हेज द स्ट्रङ्गेस्ट फ्यामिलियल एसोसिएसन विथ सिजर्स है। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने इट सुड कम नर्मल अन्डर न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन। सो एउटा पेसेन्ट छ उसलाई सिजर थियो होइन, उसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भने ट्रिटमेन्ट दियो अनि ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म उसलाई चाहिँ कहिले पनि सिजरको एट्याक आएन। ओभर अ पिरियड अफ 1 year हामीले चाहिँ त्यसलाई ड्रगलाई टेपर गऱ्यो टु सो द्याट उसलाई विथड्रल सिजरहरू डेभलप नहोस् भनेर। त्यसपछि ओभर पिरियड अफ 1 year जब हामीले ड्रगलाई स्टप गर्ने सोच्यौँ होइन त्यतिखेर वी सुड थिङ्क अबाउट दिस थिङ कि उसको सिजर फ्री इन्टरभल थियो र यो विदिन दिस 2 to 3 years। अर्को कुरा चाहिँ यसमा फ्यामिली हिस्ट्री छ त उसको, फ्यामिली हिस्ट्री छैन भने स्टप गर्दा हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ उसको न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा नर्मल आयो कि आएन, इनकेस नर्मल छ भनेपछि त्यो पनि हामीले स्टप गर्ने एउटा इन्डिकेसन हो है। अब कुरा आउँछ लेटेस्ट टेक अ पेसेन्ट है, किन हामीले न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसनमा नर्मल भनेपछि हामीले अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ। एउटा पेसेन्ट छ जसलाई हेड इन्जरी भएको छ, हेड इन्जरी हुने बित्तिकै उसलाई के भयो भन्दाखेरि पोस्ट ट्रमाटिक एपिलेप्सी डेभलप भयो है। अनि उसलाई चाहिँ हामीले एन्टिइपिलेप्टिक ड्रगमा राख्यो फर 2 years है। त्यसपछि त्यो एपिसोडमा उसलाई सिजर फ्री इन्टरभल देखायो।
के त हामीले न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई हेमिप्यारेसिस देख्यो। यसको मतलब के बुझिन्छ भन्दाखेरि हेड इन्जुरीको कारणले हिलिङ हुँदाखेरि ग्लायोटिक स्कार क्रिएट भयो अनि यो ग्लायोटिक स्कारको कारणले चाहिँ उसमा फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट क्रिएट भएको थियो। एन्ड बिकज अफ दिस फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट जुन चाहिँ हामीले न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसनमा भेट्टायो, यो ग्लायोटिक स्कार हेज अलवेज अ टेन्डेन्सी टु डेभलप इन्टु अ सिजर एक्टिभिटी। त्यसै कारणले चाहिँ यस्तो पेसेन्टहरूलाई हामीले वी सुड कन्टिन्यू द एन्टी सिजर मेडिकेसन है। तर न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्दा एब्सोल्युटली नर्मल छ भनेपछि के हो, देयर इज नो एभिडेन्स अफ ग्लायोटिक स्कार भनेर बुझिन्छ कि। त्यसै कारणले चाहिँ इन दिस पेसेन्ट वी क्यान स्टप द ड्रग। सो दिस इज वाट अबाउट। अर्को कुरा चाहिँ इजी गर्दाखेरि नर्मल देखाएको छ भने वी सुड स्टप द एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग। सो दिस इज अबाउट वेन सुड वी स्टप एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेग्नेन्ट फिमेल एन्ड कन्सिडरेसन फर